بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا ان لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے، اللہ کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان، جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں۔ مذہب یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے، ہاں جی، ہاں جی۔ اس کے بارے میں ہاں۔ تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نام کے اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنے بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہوپ ڈانس سے کوشچن جی، مائک نمبر 2۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں۔ آپ بھائی صاحب خدا میں مانتے ہیں؟ ہاں جی، میں مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی میں بھی مانتے ہیں؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ جی ہاں۔ ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو میں آپ کو کہوں گا مسلم۔ ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی۔ ماشاء اللہ۔ تو میرے دل میں شریف کیا، بھائی- لیکن لوگوں کو نہیں کہا۔ جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ کہا۔ نہیں، ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے۔ جس کے لیے میرے کو میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیریز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے، ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی۔ تو ابھی آپ نہیں کہتے ہوئے، اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو، والدہ نے بھی سن لیے۔ ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ ویسے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے، آمین۔ جی، مائک نمبر 2۔ کملیش لال جی مشرا، آپ کو سادر پرنام کرتا ہوں۔ میں نے پرشن پوچھنے کے پہلے ہی میرے پرشن کا سمادھان مل گیا۔ ایشور اللہ تیرے نام میں اللہ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارگ درشن کرتے رہیں اور ہمیں ہندی میں قرآن پڑھنے کے لیے دے دی جائے۔ نمسکار۔ ماشاء اللہ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے سوال کا اتر مل چکا ہے، جواب مل چکا ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ مانتے ہیں، ایک ایشور کو مانتے ہیں۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ 100%۔ ماشاء اللہ۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں سر پڑھا نہیں ہوں قرآن، اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ایک ایشور میں وشواس کرتا ہوں، اور آپ کی باڑی میں بھی وشواس کرتا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ آپ کی باڑی میں
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन आप करते मेरे बारे में, आप जो मैं कहता हूँ मेरे में विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास मैं करते कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप विश्वास करते हैं? आप मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने प्रश्न किया आपसे कि नहीं, मुझे लेकिन कुरान मैं- हिंदी में दे दी जाए। बिल्कुल सर, मैं कुरान आपको दूंगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, अब आप इसमें मानते हैं कि नहीं? संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि निजज्ञ समान। मैं संत आपको तब मानूंगा जब मैं कुरान पढ़ूंगा और उससे समझ लूंगा, फिर मैं आपको संत मानूंगा। मैं आपके बारे मैं में ये बात नहीं करता कह हूँ। रहा हूँ कि आप माने कि मुझे संत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं संत हूँ। आपने कहा कि मेरी डीवीडी से आपको बहुत सा ज्ञान मिला। हाँ, ज्ञान आप मिला। ये मानते कि खुदा एक है? खुदा एक आप है। मानते 100% बुत परस्ती गलत हाँ, है? गलत है। अभी मैं और एक सवाल पूछता हूँ, पूछिए। आपने मेरी डीवीडी देखी होंगी हाँ, देखी है। और उससे शायद आपको इल्म हासिल हुआ। आपने वो डीवीडी देखी मेरी जिसमें कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं देखा। वो देखी नहीं, लेकिन मैंने अभी जवाब दिया, पहले वो सुना आपने? हाँ, सुना, तो अच्छा उससे लगा। ये साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप इसमें मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हो? मेरे जवाब के बाद हाँ, मानता। मानते हैं। तो आप अभी शहादत देना चाहेंगे? आप जो भी बात करते हैं प्रमाण के साथ करते हैं, लेकिन मैं जब तक कुरान नहीं पढ़ लेता हिंदी में, मुझे उसका ज्ञान नहीं रहता, तब तक मैं कैसा मान लूँ? बिल्कुल सही। तो आप स्टेज पे आ सकते हैं, मैं आपको कुरान का तर्जुमा दूंगा। बिल्कुल आ सकते हैं। कुरान का तर्जुमा दीजिए और आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, इत्मीनान हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आप अपने मुंह से भी कह सकते हैं। दिल में तो मेरे हिसाब से आपके पास ईमान है, इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आके कुरान ले सकते हैं। तो सर जब तक वो नंबर 1, जब तक वो भाई आ रहे हैं, माइक नंबर 1 से सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जो नाम है हमारे माबूद का इस्लाम में, ये नाम हमें सबसे पहले इस्लाम में क्यों नहीं मिला? ये नाम पहले मुझे सबसे तौसीफ नाम है मेरा। कोई गैर मुस्लिम अगर हो पहले नंबर पर, तो मेरे हिसाब से उनको दिया जाए मौका। देखिए, गैर मुस्लिम लोग हैं। मेरा प्लीज। सवाल तकरीबन आधा पूरा हो चुका है। देखिए, 1 मिनट, पीछे आपके भाई खड़े हैं बहुत देर से, उनको गैर मुस्लिम को मौका दीजिए। देखिए, आपको इंशाल्लाह बाद में हम चांस दे सकते हैं, बाद में पूछिए। जी, नहीं, कोई नहीं धमका रहा है। आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ, दिल से कहूँ, और दिमाग से भी? दिमाग। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर आए। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी जन्नत नसीब फरमाए, आपको और आपके घर वालों को हिदायत दे, और इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआ करना इंशाल्लाह। और मेरा क्या एक नाम रखना है? नाम? नाम अभी क्या नाम है आपका? अंजी। अंजी। आप अपना नाम अहमद रख सकते हो। अहमद। अहमद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा नाम था, यानी जो अल्लाह की तारीफ करता है, अहमद। कन्नड़ में कहा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। हाँ भाई साहब, आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? हाँ इस्लाम के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। आप मानते हैं खुदा एक है? आप मानते खुदा एक है? मानता हूँ। मानता हूँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मानता हूँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी दबाव नहीं। कोई प्रेशर नहीं। माली नहीं। या कोई नहीं। धमका रहा है आपको? कोई धमका रहा है आपको कि नहीं? नहीं। कोई नहीं धमका रहा है। आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ, दिल से कहूँ और दिमाग से भी? दिमाग। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर आए। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी जन्नत नसीब फरमाए, आपको और आपके घर वालों को हिदायत दे, और इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआ करना इंशाल्लाह। और मेरा क्या एक नाम रखना है? नाम? अभी क्या नाम है आपका? अंजी। अंजी।
आप अपना नाम अहमद रख सकते हो। अहमद। अहमद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा नाम था, यानी जो अल्लाह की तारीफ करता है, अहमद। माइक नंबर 4। There are no non-Muslim sisters here, but there is a sister who accepted Islam yesterday. She would like to ask a question. नहीं, हम अगर देखते हैं माइक नंबर 5 में कोई भाई हो तो सवाल कर सकता हूँ, गैर मुस्लिम भाई।